دیکھو تو صحیح، میں نبیوں کے نبی کی روح کو لے کر کے آیا ہوں، رسولوں کے رسول کی روح کو لے کر کے آیا ہوں، ساری کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لے کر کے آیا ہوں۔ اے آسمان، نبی کی روح کو رکھنے کی جگہ دے دو۔ تو پہلے آسمان نے ملک الموت سے کہا، اے ملک الموت ہوش میں ہو، یہ آسمان ہے، آسمان معراج کی رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک یہاں تک آ چکا ہے، اور یہ دستور بن چکا ہے کہ جہاں قدم ہوگا وہاں روح کا گھر نہیں بن سکتا ہے۔ مصطفیٰ کا قدم پہلے آسمان پر معراج کی رات آ چکا ہے، یہاں مصطفیٰ کے روح کا گھر نہیں بن سکتا۔ حضرت ملک الموت دوسرے آسمان پہ پہنچے اور دوسرے آسمان سے کہا، اے آسمان، نبی کے روح کو رکھنے کی جگہ دے دو۔ دوسرے آسمان نے یہی کہا، اے ملک الموت، معراج کی رات مصطفیٰ کریم کا قدم اس آسمان تک بھی آ چکا ہے، مصطفیٰ کا روح اب کا گھر یہاں نہیں بنے گا، مصطفیٰ کا قدم یہاں آ چکا ہے، اب مصطفیٰ کے روح کا گھر یہاں نہیں بنے گا۔ حضرت ملک الموت تیسرے آسمان پہ پہنچے، یہی جواب، چوتھے آسمان پہ پہنچے، یہی جواب، پانچویں آسمان پہ پہنچے، یہی جواب، چھٹے آسمان پہ پہنچے، یہی جواب۔ یہاں مصطفیٰ کا قدم معراج کی رات آ چکا ہے، اور جہاں قدم ہوگا وہاں روح کا گھر نہیں بن سکتا ہے۔ مصطفیٰ کے قدم سے معراج کی رات یہ آسمان پامال ہو چکے ہیں، اب یہاں مصطفیٰ کے روح کا گھر نہیں بن سکتا۔ اب حضرت ملک الموت نبی کے روح کو لے کر کے ساتویں آسمان پہ پہنچے ہیں، عرش اعظم پہ پہنچے ہیں، اور عرش اعظم پر پہنچنے کے بعد عرش اعظم سے کہا، اے عرش اعظم، دیکھو تو صحیح، میں نبیوں کے نبی کے روح کو لے کر کے آیا ہوں، ساری کائنات کے آقا کے روح کو لے کر کے آیا ہوں۔ اے عرش اعظم، نبی کے روح کو رکھنے کی جگہ دے دو۔ تو عرش اعظم نے کہا، اے ملک الموت، ہوش میں رہو، یہ عرش اعظم ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ معراج کی رات مصطفیٰ کا قدم یہاں بھی آ چکا ہے، اور سنو، یہ وہ جگہ ہے جہاں معراج کی رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو اپنی پیشانی سے 12 مرتبہ پسینہ پوچھ کر کے پھینکا تھا، تو اللہ نے 12 رنگوں کا گلاب پیدا کیا تھا۔ اے ملک الموت، یہ عرش اعظم ہے، یہاں بھی مصطفیٰ کا قدم آ چکا ہے۔ اب حضرت ملک الموت، تھوڑا سا ایک کو آپ کم کریں، حضرت ملک الموت اب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچنے کے بعد سدرۃ المنتہا سے کہا، اے سدرۃ المنتہا، نبی کے روح کو رکھنے کی جگہ دے دو۔ تو سدرۃ المنتہا نے حضرت ملک الموت کو دیکھا اور کہا، اے ملک الموت، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ گر یک سرے میرے برتر پرم پس فروغ تجلا بسوزت پرم، یہ وہی جگہ ہے جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ آئے تھے۔ جبریل یہاں سے واپس چلے گئے، مصطفیٰ اس کے آگے گئے، مصطفیٰ کا قدم یہاں بھی آ چکا ہے، اب مصطفیٰ کے روح کا گھر یہاں نہیں بن سکتا ہے۔ اب حضرت ملک الموت مصطفیٰ جان رحمت کی روح کو لے کر کے پریشان ہے کہ میں نبی اعظم کی روح کو تو نکال لیا، اب رکھوں تو کہاں رکھوں۔ حضرت ملک الموت اب کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے آسمان پہ مصطفیٰ کا قدم، دوسرے آسمان پہ مصطفیٰ کا قدم، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان پہ مصطفیٰ کا قدم، عرش اعظم پہ مصطفیٰ کا قدم، سدرۃ المنتہا پہ مصطفیٰ کا قدم، مدینے میں مصطفیٰ کا قدم، مکے میں مصطفیٰ کا قدم، مومن کے قبرستانوں میں مصطفیٰ کا قدم، مومن کے گھروں میں مصطفیٰ کا قدم، مومن کے دلوں میں مصطفیٰ کے قدم، ہواؤں پہ مصطفیٰ کا قدم، فضاؤں پہ مصطفیٰ کا قدم، خشک و تر پہ مصطفیٰ کا قدم، بحروں پر پہ مصطفیٰ کے قدم، سمندر کی سیلانی پہ مصطفیٰ کا قدم، بحروں موجوں کی دریانی پہ مصطفیٰ کی قدم، سمندر کے لہروں پہ مصطفیٰ کا قدم۔ اب حضرت ملک الموت پریشان ہے کہ میں مصطفیٰ کی روح کو رکھوں تو کہاں رکھوں، مصطفیٰ کے روح کو رکھوں تو کہاں رکھوں۔ اب حضرت ملک الموت نے پروردگار عالم سے کہا، اے پروردگار عالم، تیری مرضی سے تیرے محبوب کے روح کو تو نکال لیا، مگر رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تیرے محبوب کا قدم نہ پہنچا ہو۔ اگر تیری اجازت ہو جائے تو میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کے روح کو لے کر کے آ جاؤں۔ رب نے فرمایا، اے ملک الموت، کیسی بات کرتے ہو؟ معراج کی رات مصطفیٰ یہاں آ چکا ہے، مصطفیٰ مجھے دیکھ رہا تھا، میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، وہ امت کے لیے رو رہا تھا، میں امت کو معاف کر رہا تھا۔ اگر قدم کی
बुनियाद पर रूह का घर नहीं बनेगा। तो जहां मुस्तफा का कदम आ चुका है, यहाँ मुस्तफा के रूह का घर नहीं बन सकता है। तो हजरत मलकुल मौत ने रो करके कहा, हे परवरदिगार आलम, अब मैं तेरे महबूब के रूह को रखूं तो कहां रखूं, अब मैं तेरे महबूब के रूह को रखूं तो कहां रखूं। तो अल्लाह ने फरमाया, हे मलकुल मौत घबराते क्यों हो, कायनात में एक ऐसी जगह है जहां मेरे महबूब का कदम नहीं पहुंचा है। सुभान अल्लाह। कायनात में एक ऐसी जगह है जहां मेरे महबूब का कदम नहीं पहुंचा है। हजरत मलकुल मौत ने कहा, हे मौला वो कौन ऐसी जगह है जहां तेरे महबूब का कदम नहीं पहुंचा है। मैंने कायनात का मुशाहिदा कर लिया, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तेरे महबूब का कदम नहीं पहुंचा है। हे मौला तू बता रहा है कि तेरे महबूब का कदम एक ऐसी जगह है जहां नहीं पहुंचा है, वो जगह का पता बता दिया जाए, तेरे महबूब के रूह वही रख दूंगा। रब ने फरमाया, ओ मलकुल मौत वो जगह कोई और नहीं, वो मुस्तफा का दिल ही है जहां मुस्तफा का कदम नहीं पहुंचा है। यानी जहां पे रूह को लेकर के आए हो, उसी दिल में ले जाकर के मुस्तफा के दिल को रूह को वापस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जैसे मेरे नबी पहले जिंदा थे, हमेशा के लिए जिंदा हो गए, एक आन के लिए मौत आई, तभी तो बड़े के ताजदार कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, हज़रत मुफ्ती खुतबुद्दीन साहब करला जिंदाबाद, हज़रत मुफ्ती खुतबुद्दीन साहब करला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। हमारे नबी जिंदा है, हम जिंदा नबी के जिंदा उम्मत है। बेस बढ़ा करके थोड़ा सा एक और कम कर दीजिए, चूंकि मुझे बोलने वालों के लिए आवाज समझ में आनी चाहिए। एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। उदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआ किया करो, दुआ करते रहो। रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फरमाता, दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। दुआ करने से जिंदगी संवरती है, दुआ करने से बुरी मौत अच्छी मौत में बदल जाती है। और आज की रात तो इतनी बाबरकत रात है, इस रात में दुआ करो। कुछ ऐसे औकात हैं जिसमें इंसान दुआ कर देना तो उस वक्त दुआ रद्द नहीं होती, मौला की बारगाह में कबूल हो जाया करती है। सुभान अल्लाह। अब बात दुआ की चल रही है तो एक हदीस पाक पढ़ देता हूँ। ये हदीस पाक मिशकात की शरह मिरातुल मनाजिह के जिल्द नंबर 4 के सतर नंबर जो है 3, 4, 5, 6, 7 की हदीस पाक है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा समीतुम सयाहदीकती फसल्लुल्लाह मिन फज़लिही फइन्नहु रअत मलकन व इज़ा समीतुम नहिकल हिमादी फतअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फइन्नहु रअ शैताना। सुभान अल्लाह कह दे। ये हदीस पाक पढ़ा, मैं इसका तर्जुमा करूं। आप पहले ये बताइए कि मुर्गा को आप लोगों ने देखा है? मुर्गा देखा है? कितना मुर्गा खा गए, अभी तक मुर्गा देखा ही नहीं आपने। बात मुर्गा की है तो एक किताब है लताइफ आज़मी, उसमें अल्लामा आज़मी साहब ने लिखा है कि एक जगह एक दरख्त पर मुर्गा बैठा हुआ था और मुर्गे तो बेहतर बोलता ही है, उसकी आवाज अच्छी होती है। एक लोमड़ी कहीं से आ गई, लोमड़ी ने देखा कि मुर्गा बैठा हुआ है डाल पे तो इसकी नीयत बिगड़ गई। लोमड़ी ने कहा, वाह मियाँ मुर्गा क्या बेहतर आजान देते हो, नीचे उतरो ना, दोनों भाई जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। तो मुर्गा ने सोचा, वाह तो मेरी खैरियत नहीं है, तो लोमड़ी कहीं से आ गई है, अभी तो मुझको बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, ये तो मुझको खत्म करने के चक्कर में है। तो लोमड़ी ने कहा, लोमड़ी ने सोचा कि मेरी तो खैरियत नहीं है, नीचे उतरूंगा ये मुझे खा जाएगा। तो मुर्गे ने देखा कि एक तालाब है और वहीं से शेर पानी पी करके आ रहा है। तो मुर्गा खुश हुआ, क्योंकि शेर को देखकर सारे जानवर भागते हैं, चाहे लोमड़ी हो चाहे कोई गीदड़ हो कुछ भी हो बहरहाल। तो देखा मुर्गा कि शेर तालाब से पानी पी करके आ रहा है। तो मुर्गे ने कहा, ऐसा है आप यहीं पे बैठिए, इमाम साहब वजू करके आ रहे हैं तो सब लोग जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। अब लोमड़ी ने देखा कि शेर आ रहा है तालाब से पानी पी करके, अब हमारे लिए खैर नहीं है। लोमड़ी भागा लोमड़ी दौड़ना शुरू किया लोमड़ी ने। तो मुर्गा ने पूछा, मियाँ लोमड़ी किधर जा रहे हो? तो लोमड़ी ने कहा, वजू टूट गया, मैं वजू करने जा रहा हूँ। मुर्गा चालाक किस्म के जानवर का नाम है और आप लोगों ने उसको भी दबा दिया है। सब हम भी दबाए हैं, मौलाना लोग तो और ज्यादा दबाता है।
बहरहाल तो मुर्गा देखा है ना, मुर्गा के बारे में ये हदीस पाक है। नबी फरमाते हैं प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मुर्गा की आवाज सुनो ना, मुर्गा की आजान, तो अल्लाह तबारक व ताला से उसका फजल मांगो। सुभान अल्लाह, अल्लाह से उसका फजल मांगो। और जब गधे की आवाज सुनो तो मरदूद शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, है ना, मरदूद शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो जब शैतान गधे की आवाज सुनो तो। अब बात आपको समझ में नहीं आई तो आसानी के साथ मैं आपको बता देता हूं। अल्लामा अहमद यार खान नईमी मिशकात की शरह मिरातुल मनाजी की जिल्द नंबर 4 के सफ़ा नंबर 46 के सत्र नंबर 9-10 में फरमाते हैं, ऐ लोगों, नबी फरमाते हैं कि जब मुर्गा बोला करे तो उस वक्त दुआ मांगा करो। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुर्गा जो बोलता है तो मुर्गा क्या बोलता है, आप लोग बताएंगे मुर्गा क्या बोलता है? कुकड़ू को। हम लोग समझते हैं कि मुर्गा कुकड़ू को बोलता है, नहीं, मुर्गा कुकड़ू को नहीं बोलता, बल्कि मुर्गा बोलता है क़ूमू लिल्लाहि कानितीन, क़ूमू लिल्लाहि कानितीन, क़ूमू लिल्लाहि कानितीन। क्या बोलता है मुर्गा? क़ूमू लिल्लाहि कानितीन। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुर्गा जब आजान दिया करे तो मुर्गा जो बोलता है वो कुकड़ू को नहीं, बल्कि अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करता है, अल्लाह का नाम लिया करता है। नबी फरमाते हैं कि जब मुर्गा बोला करे तो उस वक्त दुआ मांग लिया करो। अल्लामा अहमद यार खान ने इन्हीं मिशकात की शरह मिरातुल मनाजिह के जिल्द नंबर 4 के सफ़ा नंबर 46 में फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब मुर्गा बोला करे तो उस वक्त दुआ मांग लिया करो। इसलिए कि मुर्गा जब बोलता है तो उस वक्त की दुआ के वक्त फरिश्तों की आमीन कहने की उम्मीद है, और जिस दुआ में फरिश्ते आमीन कहते वो दुआ रद्द नहीं होती है, बल्कि मौला की बारगाह में कबूल हो जाया करती है। जब मुर्गा बोला करे तो उस वक्त दुआ मांग लिया कीजिए। मुर्गा जब बोले तो दुआ मांगेंगे तो उस वक्त की दुआ कबूल होती है। क्यों? इसलिए कि उस वक्त फरिश्तों की आमीन कहने की उम्मीद है। फरिश्ते अल्लाह के मासूम मखलूक है, वो किसी दुआ में आमीन कह दे तो वो दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। बात दुआ की चल रही है। दुआ करने से तकदीर बदलती है, दुआ करने से जिंदगी संवरती है, और दुआ करने से बुरी मौत अच्छी मौत में बदलती है। पूरी दुनिया में आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के वालिद का नाम है अल्लामा नकी अली खान। क्या नाम है? अल्लामा नकी अली खान। उन्होंने दुआ की फजीलत के ऊपर एक किताब लिखी, किताब का नाम है ज़ैलुद दुआ। उसके हाशिया चढ़ाया आला हजरत ने। लोग अहसनुद दुआ के नाम से जानते हैं। दोनों बाप और बेटे ने मिलकर के किताब दुआ की फजीलत के ऊपर लिखी और बताया कि लोगों, पूरी दुनिया में 44 ऐसी जगहें हैं जहां इंसान पहुंच जाए, लब हिला दे तो उस जगह की बरकत से दुआ कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में कितनी जगह है? 44 ऐसी जगहें हैं जहां इंसान पहुंच जाए, लब हिला दे तो दुआ कबूल हो जाती है। जगहों का नाम बता दूं कि छोड़ दे? बता दे तो सुभान अल्लाह कहिए, एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज मैं नहीं देख रहा, जब शायर लोग पढ़ते हैं तो इनाम खूब मिलता है, हलवा देते हैं, गुस्ल करा देते हैं। अब मुकर्रिर लोग को कोई नहीं देता है। मैं लालची मौलवी नहीं हूँ, बहरहाल मैंने यूं ही कह दिया मजाजन, ताकि आपके चेहरे पर इस्माइल आ जाए। सुभान अल्लाह कह दे। मैं एक शेर पढ़ करके वो बात करता हूँ, एक बार कह दे सुभान अल्लाह। कि दुरूद लाजवाब है, सलाम लाजवाब है। सुभान अल्लाह। नहीं पढ़ूंगा वरना आप लोग कहेंगे मौलवी लालची है। बहरहाल मैं कहा था, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में 44 जगहें हैं जहां दुआएं कबूल होती है। उन 44 जगहों में आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी और उनके वालिद फरमाते हैं, लोगों, पहली जगह जो है वो मक्का मुअज़्ज़मा है। सुभान अल्लाह। यानी काबा शरीफ के पास जो दुआ मांगी जाए ना, वो दुआ रद्द नहीं होती है, मौला की बारगाह में कबूल हो जाया करती है। सुभान अल्लाह। और दूसरी जगह मकामे महमूद के पास, हजरे अस्वद के पास और सफा मरवा के पास जो दुआ मांगी जाए, जन्नतुल बकी में जो दुआ मांगी जाए, वो दुआ रद्द नहीं होती, मौला की बारगाह में कबूल होती है। और रोज़े रसूल के पास जो दुआ मांगी जाए, वो दुआ रद्द नहीं होती, मौला की बारगाह में कबूल होती है। सुभान अल्लाह।
یہ تو کچھ جگہوں کے نام میں نے مکہ سعودیہ عربیہ میں بتا دیا، اب کچھ جگہ ہیں چلیے بغداد میں بتاتا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دعائیں رد نہیں ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں دعا رد نہیں ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ پریشان ہوں گے مولانا صاحب 44 جگہیں تو ہیں جہاں دعا رد نہیں ہوتی ہے قبول ہوتی ہے، لیکن 44 جگہوں میں اکثر جگہوں کا نام آپ نے یا تو سعودیہ عربیہ میں بتایا ہے یا عراق میں بتایا ہے۔ ہم غریبوں کے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ سعودیہ جائے یا پھر عراق جائے، اللہ کرے سب کے پاس اتنی دولت ہو جائے کہ سب کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے، آمین تو کہہ دیجئے۔ غوث اعظم کے روضے کی زیارت ہو جائے، امام حسین کے روضے کی زیارت ہو جائے، اللہ سب کو اتنی دولت دے دے، لیکن دولت ایسی دے مولا کہ جو ایمان کو برقرار رکھے، ہے نا، ورنہ دولت ملتے ہی بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ مولانا یا تو جگہ آپ نے عرب میں بتایا یا پھر جگہ آپ نے عراق میں بتایا، کیا کوئی انڈیا میں جگہ نہیں ہے؟ تو اے غریب سنیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ مت سوچ لینا کہ انڈیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں فرماتے ہیں اے لوگوں 43 جگہیں جو ہیں وہ انڈیا سے باہر ہیں اور ایک جگہ انڈیا میں بھی ہے، سبحان اللہ، ایک جگہ انڈیا میں بھی ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سی جگہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں انڈیا میں جو جگہ ہے تو وہ جگہ کوئی اور نہیں، شہنشاہ ہند الولی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنچری اجمیری غریب نواز کا در ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، مولا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تبھی تو اللہ حضرت کے بھائی مجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، نہیں محروم کوئی مانگنے والا تیرا، اور ارادے روز بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا غریب نواز کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ کے ذہن میں یہ بھی بات آ گئی ہوگی کہ مولانا صاحب آپ جو بتا رہے ہیں اب تو اتنا دور بتا دیا، راجستھان میں بتا دیا، کیا ہم غریبوں کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے لوگوں اگر آپ راجستھان اجمیر شریف نہیں گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ راجستھان نہیں گئے نا تو سرکار محسی داتا عبدالحلیم چشتی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں چلے جائیے، اس لیے کہ یہ چشتیہ دربار ہے، واللہ وہی باصفا کی چوکھٹ ہے، اور جن سے روشن ہوا محسی وہی شیر خدا کی چوکھٹ ہے، وہ چشتیہ دربار کے ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور جا کر کے دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ آپ کہو گے کیوں؟ تو میں کہوں گا اس لیے کہ داتا عبدالحلیم چشتی نبی کے گھرانے کے وہ پھول ہیں کہ عبادت ان کے گھر کی ہے، ریاست ان کے گھر کی ہے، حقیقت ان کے گھر کی ہے، معرفت ان کے گھر کی ہے، دولت ان کے گھر کی ہے، شہرت ان کے گھر کی ہے، قیادت ان کے گھر کی ہے، سیاست ان کے گھر کی ہے، عنایت ان کے گھر کی ہے، ہمت ان کے گھر کی ہے، چاہت ان کے گھر کی ہے، الفت ان کے گھر کی ہے، نعمت ان کے گھر کی ہے، محبت ان کے گھر کی ہے، صداقت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، تلاوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، اور حق میں یہ ہے کہ ہم گنہگاروں کو رب سے بخشوانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی بارگاہ میں جائیے اور سنیے حدیث پاک میں ہے، دیکھیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اب غریب نواز کی بارگاہ میں نہیں تھے تو اس ولی کی بارگاہ میں جائیے جو آل رسول بھی ہو اور ولی بھی ہو۔ اب سنیے یہ تو آل رسول اور ولی، اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں صرف آل رسول جو ولی ہوں ان کی بارگاہ میں جاؤ، بلکہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے، ہر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک بات سن لیجئے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے، مسجدوں میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، گھروں میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، خانقاہ میں مدرسوں میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ دعائیں جو قبول ہوتی ہے وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اب آپ کا یہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا مولانا کیا مسجدوں سے زیادہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے؟ تو ہاں مسجدوں سے زیادہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ مسجد کو خانہ خدا کہا جاتا ہے اور صاحب مزار کو محبوب خدا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے محبوب خدا کی بارگاہ میں دعائیں
ज्यादा कबूल होती है। तो दुआ करते रहा करें, दुआ करने से तकदीर बदलती है, दुआ करने से जिंदगी संवरती है, दुआ करने से बुरी मौत अच्छी मौत में बदल जाती है, और दुआ तकदीर को सवार देती है, और दुआ करने से उम्र लंबी भी हो जाती है। सुभान अल्लाह। अब सुनिए ना, दुआ करने से उम्र लंबी हो जाती है। अब एक वाक़या सुनिए, अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है। कौन है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, मजमा लगा हुआ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तख्त नशी है, मानने वाले लोग बैठे हुए। इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर समझ ले, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बैठे हुए, अचानक मलकुल मौत आ गए। मलकुल मौत इस्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। मलकुल मौत ने सलाम किया और कहा, ए अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम, ये आपके मजमे में जो खूबसूरत नौजवान है, ये खूबसूरत नौजवान ये कौन है? तो अल्लाह के नबी ने कहा, ए मलकुल मौत, ये मेरा खादिम है, मेरा गुलाम है, मेरा कलमा पढ़ता है, मुसलमान है, मेरा कलमा पढ़ता है, मुसलमान है ये नौजवान। तो हजरत मलकुल मौत ने कहा, अल्लाह के नबी, मुझे बात समझ में आ गई कि ये नौजवान आपका खादिम है, आपका गुलाम है, आपका कलमा पढ़ता है, मुसलमान है, लेकिन आज से 6 दिन के बाद मैं इसकी रूह निकालूंगा, यानी छठे दिन इसकी रूह मैं निकालूंगा। तो हजरत मलकुल मौत से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मलकुल मौत, कैसी बात करते हो? आज ही तो शादी करके बीवी लाया है और छठे दिन इसकी बीवी बेवा बन जाएगी। तो हजरत मलकुल मौत ने कहा, अल्लाह के नबी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मौत अटल फैसला है, न उससे घट सकता है वक्त, न बढ़ सकता है, लेकिन ये अटल फैसला है तो है, मैं छठे रोज इसकी रूह निकालूंगा, छठे रोज इसकी रूह निकालूंगा। ये कहकर के हजरत मलकुल मौत चले गए, इस्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। अब सुनिए, हजरत मलकुल मौत जब चले गए, सब लोग मजमे से उठे, सब अपने अपने घर गए। ये नौजवान भी घर गया। कहीं से एक गैबी फकीर आ गया और आने के बाद कहने लगा, ए अल्लाह के बंदो, मैं कई रोज का भूखा हूँ, कई रोज का भूखा हूँ, रोटियां खिला दो, रोटियां खिला दो। ये फकीर, गैबी फकीर कह ही रहा था कि रोटियां खिला दो, कई रोज का भूखा हूँ। ये नौजवान घर से बाहर निकला, सोचा कि छठे रोज तो मुझको मरना ही है, अब जिंदा रह करके ये मालो जर रख करके करूंगा क्या? फकीर को बुलाया, घर में बैठाया, दस्तरखान लगाया, तख्त पर दस्तरखान लगा करके बैठाया और खूब रोटियां खिलाई, जमकर रोटियां खिलाई। और रोटी खिलाने के बाद जब फकीर का पेट भर गया तो ये नौजवान कहता है, बाबा और कुछ ले जाना चाहते तो ले जाइए, ये दिरहमो दीनार है, ये रुपए पैसे कुछ चाहिए? तो फकीर ने कहा, नहीं बाबू, मेरा पेट भर गया, काफी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब वो फकीर खाना खा चुका, खाना खा करके घर से बाहर निकला, जैसे ही रास्ते में गया, रास्ते में अपने दोनों हाथों को मौला की बारगाह में उठाया और उठाकर कहने लगा, ए परवरदिगारे आलम, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू जब्बार है। ए परवरदिगारे आलम, तुमने अपने करम से इस फकीर के पेट को तो भर दिया, अब तू अपने करम से इस फकीर की एक दुआ कबूल कर ले, जो नौजवान मुझे भरपेट खाना खिलाया है उसकी उम्र को लंबी कर दे, उसकी उम्र को लंबी कर दे। अब सुनिए हुआ क्या। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुलाकात उस नौजवान से 6 महीने के बाद हुई। कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद। और मलकुल मौत ने क्या कहा था कि छठे रोज रूह निकालूंगा। और 6 महीना के बाद हजरत मलकुल मौत से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से उस नौजवान की मुलाकात हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम देखकर चौंक गए, कहा कि अरे, मलकुल मौत ने कहा था कि छठे रोज रूह निकालूंगा, 6 महीना हो गया, ये जिंदा कैसे नजर आ रहा है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में दोबारा हजरत मलकुल मौत आए। हजरत मलकुल मौत से कहा, ए मलकुल मौत, तूने कैसी बात किया कि इस नौजवान की छठे रोज रूह निकालूंगा, ये तो 6 महीना हो गया, जिंदा नजर आ रहा है। तो हजरत मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मामला वही सही था जो मैंने कहा, मुबारकबादी देने। तो सब लोग मुबारकबादी देने आते थे और महबूब इलाही नहीं आते थे। तो बादशाह ने ऐलान करवा दिया, बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि अब जो नहीं आएगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। उसे क्या कर दिया जाएगा? कत्ल कर दिया जाएगा। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया समझ गए कि ये कानून मेरे लिए ही बना है, मेरे लिए बना है। समझ गए कि कल सुबह मुझे अब कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए कि मैं जाऊंगा नहीं मुबारकबादी देने चांद की, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम
हूँ, रसूलुल्लाह के गुलामी में जिंदगी गुजारता हूँ। मैं जब भी किसी को मुबारकबादी देने जाऊंगा तो रसूल की सीरत उसके सामने बयान करूंगा, मुस्तफा का पैगाम लेकर के जाऊंगा। मैं किसी बादशाह के बारगाह में जा करके उसको मुबारकबादी देने नहीं जाऊंगा। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अब सोच लिए कि मुझे अब कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन अब करे क्या, माँ का तो इंतकाल हो चुका है, अब दुआ करवाएं किससे। तो महबूब इलाही धीरे धीरे मगरिब का जब वक्त हुआ, चांद निकलने वाला था, चांद निकलने की खबर भी आ गई, तो महबूब इलाही समझ गए कल सुबह मुझे तो कत्ल कर दिया जाएगा। धीरे धीरे टहलते 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 अपनी माँ की कब्र पे चले गए। सुभान अल्लाह कह दीजिए, कहाँ चले गए? माँ की कब्र पे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया चले गए और जा करके कहते हैं माँ से, ए माँ अपने बेटे निजामुद्दीन के आखिरी सलाम ले लो, इसलिए कि महबूब इलाही निजामुद्दीन जो है अब वो दुनिया में रहेगा नहीं कि तुमको दोबारा सलाम करने आएगा, इसलिए कि बादशाह ने मेरे खिलाफ कानून बना दिया है, कल मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अब सुनिए गौर से, आखिरी सलाम पेश करके महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया वापस चले आए, वापस चले आए अपने घर। अब जब देखिए रात में मामला बिगड़ा, कुतुबुद्दीन इब्ने अलाउद्दीन खिलजी बादशाह जो था उसका एक वजीर था परवान खान, उन दोनों में झगड़ा हो गया। परवान खान ने निकाली तलवार और बादशाह की, तूने कैसी दुआ कर दी है कि बादशाह ही न रहेगा न तेरे बेटे को कोई कत्ल करेगा। सुभान अल्लाह। ये महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की माँ है। तो अपने अपने माँ के कब्रों पे आज रात अभी जाइएगा जरूर, इसलिए कि जब कोई अपने खानदान में, हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक जब कब्रिस्तान में जाइएगा ना, कब्रिस्तान में, पहले मैं हदीस पाक पढ़ने से पहले कुछ बातें कर दूं, जब कब्रिस्तान में जाइएगा तो कुछ देर कब्रिस्तान में बैठ जाइएगा, है ना। फातिहा पढ़ने के बाद खड़े रह सकते तो खड़े रहिएगा, लेकिन कुछ देर बैठ करके कब्र वालों को देखिएगा, कब्रों को देखिएगा और उसके बाद दिल से कहिएगा। मेरी बातें अभी लच्छेदार नहीं हो रही है, मैं भी लच्छेदार तकरीर करना जानता हूँ, सुने भी आप, लेकिन अभी इस्लाही तकरीर इस्लाही वक्त में हो रही है ना। एक मतलब कह दीजिए सुभान अल्लाह, बातें सुनिए। तो जब कब्रिस्तान में जाइएगा तो बैठ जाइएगा, उसके बाद देखिएगा, हो सकता है किसी के वालिद इंतकाल कर गए हो, किसी की वालिदा माँ बाप इंतकाल कर गए हो, तो उनके कब्र के पास बैठिएगा, सोचिएगा था ये मेरे बाप है जो दुनिया में बहुत मेहनत किए, मुझको बड़ा किया इन्होंने, घर भी बनाया, ज़मीनें भी खरीदी, गाड़ी भी खरीदे, लेकिन आखिरकार इनका अंजाम क्या हुआ, इनका इंतकाल हो गया और ये यहाँ लेटे हुए हैं। ये दिल में सोचिएगा कि ये यहाँ लेटे हुए हैं, ये असल बस्ती है, हमें भी एक न एक दिन इंतकाल करना है। हम बिल्डिंग बना ले, घर बना ले, मकानात बना ले, दुकानें बना ले, गाड़ी पे गाड़ी खरीद ले, लेकिन हमें भी इन्हीं के बगल में एक दिन आकर के लेटना है। जब ये आप सोचेंगे ना तो फिर आपके दिलों में जो गुनाह के अंबार लगे हुए हैं इनसे तौबा करने की तौफीक मिल जाएगी, दुनियादारी से बेरगबती होगी, दीन की तरफ गालिब हो जाएंगे। तो आप जाकर के कब्रिस्तान के पास जरूर ये सोचिएगा कि असल हमारी मंजिल यही है, हमें यही आना है, मरना आपको भी है, मुझको भी मरना है, सबको मरना है। वहां जाकर के ये सोचिएगा। और सुनिए, अल्लाह के नबी के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जब कब्रिस्तान जाइएगा ना तो अपने माँ बाप के कब्र के सिरहाने कुछ देर बैठ जाइएगा और तस्बीह तहलील कीजिएगा। तस्बीह तहलील, फातिहा याद हो फातिहा पढ़िए, आयतल कुर्सी याद हो आयतल कुर्सी पढ़िए, सूरह यासीन याद हो तो सूरह यासीन पढ़िएगा, जो याद हो या आपको याद हो कुरान मुकद्दस की आयत वो जाकर के माँ के सिरहाने पढ़िएगा, बाप के सिरहाने पढ़िएगा। इससे होता ये है कि उनको उनसियत हासिल होती है, सुभान अल्लाह, खुशी हासिल होती है, माँ बाप को, कब्र वाले को खुशी हासिल होती है। जितना देर आप बैठ करके वहां पढ़ेंगे कब्र वालों को खुशी हासिल होगी। अब कब्र वालों को खुशी हासिल होगी तो वो आपके लिए दुआ करेंगे और वो दुआ आपके लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दुआ हमारे हक में कबूल हो जाए करेगी, सुभान अल्लाह। कुछ पढ़ने का ढंग नहीं है, कुछ पढ़ने का ढंग नहीं है, फिर भी कब्रिस्तान जाइएगा, अपने माँ के कब्र के पास, अपने बाप के कब्र के पास जाकर के खड़े हो जाइएगा। लेकिन पढ़ने तो जरूर आता है, सिर्फ जाकर के उनके कब्र के पास अगर आप खड़े हो जाइएगा तो आला हज़रत अपनी किताब अहकाम शरीयत में फरमाते हैं, मुबारक हो उस बच्चे को जो अपने माँ बाप के कब्र पे चला जाता है और माँ बाप के कब्र की ज़ियारत करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे औलाद को एक हज और एक उम्रा का सवाब अता फरमाता है।
قبر کے پاس چلے جائیے، ماں کے قبر کے پاس، باپ کے قبر کے پاس، صرف قبر کی زیارت کر لیجئے، ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں احکام شریعت کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اب سنیے، اگر کچھ بھی نہیں آتا ہے، پڑھنے نہیں آتا تو سبحان اللہ تو کہہ دیجئے، سبحان اللہ کہہ کر کے، الحمدللہ پڑھ کر کے، اللہ اکبر پڑھ کر کے، چونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب کوئی بندہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، کتنے مرتبہ؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، کتنے ہوئے؟ 66۔ کتنے ہوئے؟ 66، یعنی 66 اپنے بولتے ہیں نا، 66 ہوئے۔ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر کے 100 کی تعداد جو پوری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم تو دیکھے، جو 100 کی تعداد اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کر کے پوری کرے گا، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھانک کے برابر بھی ہو، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پڑھیے، پڑھ کر کے اپنے مرحومین کے لیے اصالِ ثواب کر دیجئے، ان سے ان کو انسیت مسرت حاصل ہوگی۔ بلکہ نبی فرماتے ہیں کہ جب شب برات کی تاریخ ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے، یہ رات مبارک رات آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے آتی ہے، کچھ ایسے اوقات ہیں جیسے عیدین کے دن اور یوم عاشورہ کے دن، یہ جب دن آتے ہیں تو مرحومین اپنے قبروں سے ان کی روحیں ہمارے گھروں تک آتی ہیں اور آ کر کے یہ دیکھتی ہے، اور غمناک آواز میں، دردناک آواز میں، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ دردناک آواز میں گھر والوں سے روحیں کہتی ہے، اے میرے گھر والوں میرے لیے ایصال ثواب کرو، اے میرے گھر والوں میرے لیے ایصال ثواب کرو۔ ہے کوئی جو میرے لیے ایصال ثواب کرے؟ ہے کوئی جو میرے لیے ایصال ثواب کرے؟ اگر کوئی اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ اپنے گھر سے خوش ہو کر کے واپس جاتے ہیں، اگر ایصال ثواب ان کے لیے نہ کیا جائے تو بڑی مایوس ہو کر کے جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیے اور قبرستان جائیے، انشاءاللہ کہیں نہ قبرستان جائیں گے۔ کچھ بدعقیدے ہیں جو کہتے ہیں قبر کے پاس مت جاؤ، قبر کے پاس جانا شرک ہے، مشرک ہو جاؤ گے قبر کے پاس جانے سے۔ اچھا یہ بتائیے، بدعقیدے کہتے ہیں کہ قبرستان مت جایا کرو، قبر کے پاس مت جایا کرو، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبرستان جائے سے بے رغبتی ہوگی، آخرت کی یاد آئے گی، تم آخرت میں محو ہو جاؤ گے، موت کو یاد کرتے رہو گے۔ اس لیے کہ جب کوئی موت کو یاد کرتا ہے، دن بھر میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ بتائیے ان بدعقیدہ